ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी शवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എന്നെ വിനീതമായ പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 14-ാമത്തെ അധ്യായം 158-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് അല്ലേ? അതെ പ്രഭു. ഏവം ശശാൻകാംഷു വിരചീത നിശാ സത്യകാമോ നുരതാ ബലാഗണാം ശിശേവ ആത്മന്യവരുദ്ധ സൗരഥ സർവസരത് കാവ്യ കഥരസാശ്രയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വലിയ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഏവം ശശാങ്കാംശു വിരാജിതാ നിശാ സസത്യകാമോനുരതാ ബലാഗണാ ശിശേവ ആത്മനി അവരുദ്ധ സൗരതാ സർവകാവ്യകഥാരസാശ്രയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Lord Sri Krishna, who is absolute truth, enjoyed his rasa dance every night during the autumn season. He performed this dance in the moonlight and with full transcendental mellows. He used poetic words and surrounded himself with women who were very much attracted to him. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. രാസ ഡാൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് ആ രാസ ഡാൻസിൽ ആസ്വദിക്കുന്നു. പൂർണിമ ദിവസം മൂൺലൈറ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ഫുൾ ട്രാൻസെൻഡന്റ് മെലോസ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രാസ ഡാൻസിലെ എല്ലാ മെലോസും ഉണ്ടായി, എസ്പെഷ്യലി പഞ്ചുകളുടെ ഗോപികമാരാണ് അല്ലേ? ഗോപികമാരുടെ അടുത്തുള്ള ആ മെലോസ് എന്തായിരിക്കും? പഞ്ചുകളുടെ മാധുര്യരസം. And എന്താണ്, he used poetic words and surrounded himself with women who were very much attracted to him. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രാസ ഡാൻസിൽ അവര് നൃത്തം വയ്ക്കും, അവര് കീർത്തനം ചൊല്ലും. അതൊക്കെ വളരെ പോയറ്റിക് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും, വളരെ കാവ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും, എല്ലാവരെയും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷനിൽ എല്ലാ ഗോപികമാരും അദ്ദേഹത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പരസ്പരം ആസ്വദിച്ച്
രസിക്കുന്ന ആ രസ ഡാൻസിലെ ഇതാണ് ഇവിടെ കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. This verse is a quotation from Srimad Bhagavatam 10.33-25. The gopis are all transcendental spirit souls. One should never think that the gopis and Krishna have material bodies. Vrindavana Dhama is also a spiritual abode, and there the days and nights, the trees, flowers, and water, and everything else are spiritual. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒരു ശാരീരിക അവബോധത്തിന്റെ തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് ആത്മീയ തലത്തിൽ കാണും. നമ്മൾ ഇതിനെ മിക്ക ആൾക്കാരും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരു മണ്ടൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണും. അത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ലവിങ് അഫയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ. നോ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വർണ്ണിക്കില്ലായിരുന്നു ഈ രാസ ഡാൻസിൽ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർ ഇതിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവരെല്ലാം എന്താണ്, റിനൻഷ്യനാണ്, വൈരാഗികളാണ്. അവർക്ക് എന്ത് താല്പര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ? ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് മൺഡേ, ഏതൊരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മറ്റ് ആചാര്യന്മാരും മറ്റ് സന്യാസി വര്യന്മാരും ഋഷിവര്യന്മാരും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു 3 ഗുണത്തിന്റെയും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ സാധാരണ ജീവിതമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അവർക്കൊന്നും നമ്മളെ പോലുള്ള ശരീരമില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, സ്പിരിച്വൽ ബോഡീസ് ആണ്. അതേപോലെ വൃന്ദാവനം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലെയിൻ അല്ല, അത് സ്പിരിച്വൽ അബോർഡാണ്. And there are the days and nights and trees, flowers, water and everything else are എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആണ്. എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യം എപ്പോഴും എല്ലാം അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്. ഇപ്പൊ കൽപ്പവൃക്ഷ, സുരഭി, ഇതെല്ലാം അവർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നടക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം നട്ടുപിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരുപാട് പ്രോസസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഇതങ്ങനല്ല. അവിടെ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ട്രീ ഉണ്ട്. അവർ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി, അതവിടെ ഉണ്ടാവും, ആ സമയത്തും ഉണ്ടാവും. അതാണ് സ്പിരിച്വൽ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രാത്രികളും പകലും, അതേപോലെ വൃക്ഷങ്ങളും പൂക്കളും വെള്ളം, ഇതെല്ലാം അവരെ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ. ഇപ്പൊ 6 ഋതുക്കളുണ്ട് അല്ലെ, 6 സീസൺസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒന്നിന്റെ പിന്നാലെ അതിൻ്റെതായ സമയത്തിന് വരുള്ളൂ. അവിടെ അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇപ്പൊ സ്പ്രിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് വരും, ഓട്ടം ആണെങ്കിൽ ഓട്ടം വരും, റെയിനി സീസൺ ആണെങ്കിൽ റെയിനി സീസൺ വരും, അങ്ങനെ വിന്റർ ആണെങ്കിൽ വിന്റർ വരും. ഇതെല്ലാം അവർ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. രാത്രിയാണെങ്കിൽ രാത്രി ആകാം, പകലാണെങ്കിൽ പകലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ സമയം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സമയങ്ങൾ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാരൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിന് ഉതകുന്ന ഋതുക്കൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതിന് ഉതകുന്ന അവർക്ക് ആസ്വാദനം തരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ പ്രകടമാവും. അതാണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി പ്രവാദം എടുത്തിരുന്നത്. There the days and nights and the trees, flowers, water, everything else are spiritual. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം അത് പ്രകടമാകും. എല്ലാം സ്പിരിച്വലാണ്. There is not even a trace of material contamination. മെറ്റീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഈ ത്രിഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിലാണ്. ആ ത്രിഗുണത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഇച്ഛപ്രകാരം അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. കൃഷ്ണ, ഹു ഇസ് ദ സുപ്രീം ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് സൂപ്പർ സോൾ, ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എനിത്തിങ് മെറ്റീരിയൽ. ഭൗതിക തലത്തില് ഒന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ സമയമുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ സമയമല്ല. അവിടുത്തെ സമയം ഫെയ്ഡിങ് അല്ല, അവിടുത്തെ സമയം നശിപ്പിക്കുന്നല്ല. ഇവിടുത്തെ സമയം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ സമയം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു പൂവെടുത്താൽ നാളെ അതിന്റെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചു, ഇറ്റ് ഫെയ്ഡ്സ്. അതിന്റെ ആ മൃദുലതയും അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും അതിന്റെ ടെൻഡർനെസ്സും അതിന്റെ ഫ്രാഗ്രൻസും ഇതെല്ലാം നശിക്കും. അതേപോലെ നമ്മളെങ്ങനെയായിരുന്നു
കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കും കുട്ടിക്കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു 10 കൊല്ലം ശേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ. നമ്മളെല്ലാം എന്താണ് ഡിറ്റീറിയേഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഷഡ്പരിണാമം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ സമയം ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം സമയം. രാത്രി വേണമെങ്കിൽ രാത്രി വരും. അവിടെ രാത്രിയും പകലും ഇല്ല ആക്ച്വലി. പക്ഷേ അവരുടെ ആസ്വാദനത്തിന് ഇത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രി എന്നുള്ളൊരു സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി വരും. പകൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകൽ വരും. മഴ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മഴ പെയ്യും. അതെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആണ്. So his activities with the gopis are all spiritual and take place within the spiritual world. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗമ്യ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുന്നതും അത് ഈ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അതും സ്പിരിച്വൽ ആവുന്നു. They have nothing to do with the material world. Lord Krishna's lusty desires and all his dealings with the gopis are on the spiritual platform. One has to be transcendently realized before even considering relishing the pastimes of Krishna and with the gopis. ഇതൊന്നും സാധാരണ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്, മഹത്വം അത് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എന്താണ്, ഇതിനെ ഡെപിക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ ഉണ്ടാക്കും, അതേപോലെ ആൾക്കാർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഒരിക്കലും നടക്കില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പാടില്ല. ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപരാധമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മളെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. വൺ ഹൂ ഈസ് ഓൺ ദ മണ്ടൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം മസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്യൂരിഫൈ ഹിംസെൽഫ് ബൈ ഫോളോയിങ് ദ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. നമ്മൾക്ക് ആ തലത്തിലുള്ള, അതായത് മണ്ടൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം, മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ടാമിനേഷൻ അത് ആദ്യം കളയണം. നമ്മളുടെ കണ്ടാമിനേഷൻ, മനസ്സിലുള്ള ഈ കണ്ടാമിനേഷൻ, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് അസുരന്മാരുണ്ട്. അതിനെ നിർമാർജനം ചെയ്യണം, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹമാത്സര്യ. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ പുറമേല്ല. അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾക്കാരല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കള്. നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം നിർമാർജനം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പ്യുവറായാൽ, ശുദ്ധമായാൽ, നവനീത ചോര, ഭഗവാൻ അതിനെ എടുക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ. പിന്നെ ഭഗവാനും ആ ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റെസിപ്രിക്കൽ ഡീലിങ്സ്, ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, അത്രയും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം തരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ കൽമശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആസ്വാദനം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആസ്വാദനം എന്ന തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ, ശുദ്ധ പ്രേമ തലത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുള്ള ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വായിക്കായിരുന്നു. അതായത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. പ്രേമ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ പ്രേമ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് ഡിവോട്ടി ഭക്തരെ പ്രേമം കൊടുക്കുന്നു. അതായത് അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ, നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രേമം, ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും എ ടിഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആരെയാണോ നമ്മൾ പ്രേമിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട്. ഈവൻ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളായാലും ശരി, ഭാര്യയും ഭർത്താവിനും ശരി, ആരായാലും ശരി, ദർ ഇസ് ആൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പ്രേമം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ആ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് ആ ഒരു പ്യുവർ ലവ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ലവിനെ ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ തലത്തിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ ഉയരുമ്പോൾ, ആ പ്രേമം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അത്രയും അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? സ്വീറ്റ്നെസ്, മധുരിമ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ പ്രേമിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ റെസിപ്രിക്കൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് അത്രയും മധുരം കൊടുക്കുന്നു, ആസ്വാദനം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആസ്വാദനം എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദർശനം, ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ സെൻസസ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന, എസ്പെഷ്യലി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ്, ഏത് സെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക? നമ്മൾ ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണുന്ന ഭഗവാനെ?
നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ? ആ അപ്പോ ആ നേത്രങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അത്രയും ഭംഗിയായിരിക്കും നേത്രം. അതുകൊണ്ട് ആ നേത്രങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല, ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലേ, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എൻലിമെന്റ് ആവും. അപ്പൊ അതിനും എന്ത് പറ്റും? ഈ നേത്രങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നവരാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അങ്കാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്തി പശ്യന്തി പാന്തി ചിരന്തി ജഗം കലയന്തി ചരം ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സദ്ദുജ്ജല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമോമുദ. അങ്കാനി യസ്യ സകല ഇന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്തി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക മാത്രമല്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കേൾക്കാനും പറ്റും, പറയാനും പറ്റും, എല്ലാം പറ്റും. അതേപോലെ നാസിക കൊണ്ടും ചെവി കൊണ്ടും സ്പർശം എല്ലാം. അതേപോലെ നമ്മളുടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ദർശിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബ്യൂട്ടി നമ്മളുടെ അതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫെയിറ്റ് ചെയ്ത് വീഴുന്നവർ, നമ്മള് മോഹൻസപ്പെട്ട് വീഴും. ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ആസ്വാദനമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മോഹൻസപ്പെട്ട് വീഴുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ഉണർത്തും. എങ്ങനെ ഉണർത്തുക? കൈ തട്ടിയിട്ട് ഉണർത്തുകയല്ല ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള ആ സുഗന്ധം അത് നമ്മുടെ നോസ്ട്രിൽ, നമ്മുടെ നാസികയിലൂടെ കയറും. അപ്പൊ നാസിക ഉണരും. അത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, കണ്ണും ചെവിയും നമ്മളുടെ നാവും സ്പർശനം, ഇതെല്ലാം നാസിക വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്രയും ആ സുഗന്ധം, ഫ്രേഗ്രൻസ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആസ്വാദനം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീഴുമ്പോൾ എന്തായി? അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണർത്തും. ഭഗവാൻ വിളിച്ചുണർത്തുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ മധുരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം നമ്മളുടെ കർണരന്ധ്രത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കർണങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർണങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. കർണങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവ വീണ്ടും മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീഴും. അപ്പൊ അത്രയും മധുരം അതായത് ആസ്വാദനത്തിൽ, അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ അതായത് അത്രയും എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നത് ഭക്തന്മാര്. പ്രേമ സ്റ്റേജിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സാധാരണ ഇതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയോ? നമ്മളുടെ അത് പറയുന്നത് ഗുരു മഹാരാജ് ഒരു ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ്. നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ദീക്ഷാ പേര് കൊണ്ടാണ് വിളിക്കുക. നമ്മളുടെ ദീക്ഷ, നമുക്ക് എന്താണ് ദീക്ഷയ്ക്ക് നാമം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ദീക്ഷ പേരിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചുണർത്തുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർണരന്ധ്രത്തിലൂടെ ആ സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ആസനം കിട്ടും. പിന്നെ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല, വീണ്ടും മോഹത്സ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമ്മളെ തട്ടി സ്പർശിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും വളരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ സുഗന്ധത്തിലൂടെയും, ഭഗവാന്റെ സ്പർശത്തിലൂടെയും, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക സൗണ്ടിലൂടെയും എല്ലാം നമ്മളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മൾ മോഹത്സ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആലിംഗനം ചെയ്യും. അത് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആലിംഗനം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നത്, ഒരു ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനായി കാണുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ തൻ്റെ പാദപത്മങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കും, നമ്മുടെ ശിരസിൽ പാദങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം, ആ സ്പർശത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഒരു സഖ്യരസത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടും, സ്നേഹിക്കും. നമ്മൾ വാത്സല്യ രസത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ദേഹത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നില്ലേ, അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് നമ്മളെ വാത്സല്യം തരും. അതുപോലെ കോഞ്ചുകൾ ലവ്, മാധുര്യ രസത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആലിംഗനം ചെയ്യും.
അങ്ങനെ ഈ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിങ്സ് നടക്കും ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഗോപികമാര് തന്നെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മധുരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം, വളരെ ആസ്വാദനം. പക്ഷെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആനന്ദം എത്രയോ മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീഴുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അവരാസ്വദിക്കുന്നു. ആ ആസ്വാദനം എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം. അത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്നിലേക്ക് ആകർഷപ്പെടുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും മധുരം കൊടുക്കുന്നു. അതിലെല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം. പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം എനിക്കില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ചും രാധാറാണി അനുഭവിക്കുന്നത് എനിക്കില്ല. അപ്പൊ അതെനിക്ക് അനുഭവിക്കണം. അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും കൃഷ്ണൻ സ്വയം തൻ്റെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് രാധാഭാവത്തില് രാധയുടെ നിറത്തില് ഇവിടെ വരുന്നത്. രാധാറാണി ആ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ആസ്വാദനം എത്ര മധുരമുള്ളതാണ്. അതെനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ മുകളിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലുള്ള ഈ എല്ലാ ലീലകളും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ലീലയായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അതെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആണ്, മെറ്റീരിയൽ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ലീലകളും അവിടുത്തെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും പകലും രാത്രിയും വാട്ടർ ബോഡീസും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആസ്വാദനം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലവിങ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പരസ്പരം അന്യോന്യം. ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ എത്ര ആസ്വാദനം തൻ്റെ ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അതിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് എന്തായി മാറുന്നു? ആനന്ദാംബുധി വർധനം. ആനന്ദാംബുധി ഇത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. ഇത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് അറിയാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയാണ്. So only then can he try to understand Krishna and the gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Swarup Damodara Goswami are here talking about the relationship between Krishna and the gopis. Therefore, the subject matter is neither mundane nor erotic. Being a sannyasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very strict in his dealings with women. വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയാണ്, റെനൻസിയാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇടപഴകലില്ല. വളരെ ദൂരത്തിനെ കണ്ടു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്തേക്കും കാണില്ല, അടുത്ത് വന്ന് കാണില്ല, ദൂരത്തിനെ കാണുള്ളൂ സ്ത്രീകളെ. കാരണം സന്യാസിയാണ്. ആ ആശ്രമത്തില് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പാടുന്നത് അത് മാത്രമേ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കും കൂടി കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും കൂടി സന്യാസ ആശ്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിനോട് എടുത്ത നിലപാട് വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനത്തെ രാസലീലകളില് അത്രയും ആസ്വദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ മണ്ടേൻ പ്ലെയിൻ. അതിന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഇൻ ഡീലിംഗ്സ് വിത്ത് വിമൻ. അൺലെസ് ദ ഗോപീസ് വെർ ഓൺ ദ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു would have never even mentioned them to Swarup Damodar Goswami. അപ്പൊ അത് സ്പിരിച്വൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. പരസ്പരം സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി, രാമാനന്ദ റായ്, ഭഗവാനൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കില്ല. ഇത് മണ്ടൈൻ അഫയേഴ്സ് അല്ല, നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന മണ്ടൈൻ ലവിങ് അഫയേഴ്സ് അല്ല. Therefore, these descriptions do not at all pertain to material activity. അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പക്വതയിൽ, ആ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ നാരദ മഹർഷി നമുക്കറിയാം തൻ്റെ പഴയ ജന്മത്തില്
ഒരു ദാസിപുത്രനായിരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തി വേദാന്ത സേജസിന്റെ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ആ കൃപാകടാക്ഷത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും അവരിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി, അവരുടെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാം അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കാരണം നാരദ മഹർഷി പഴയ ജന്മത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനോടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ 4-5 വയസ്സ് പ്രായത്ത് പാമ്പ് കടി കേട്ടിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈകുന്നേരം പാല് കറക്കാൻ പോയതാണ്. ആ സമയത്ത് പാമ്പ് കടി ഏറ്റിട്ട് അമ്മയും മരിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ അത്താപ്പത്തയില്ല, എവിടെ അറിയില്ല, അച്ഛൻ അറിയില്ല, അച്ഛൻ ഉണ്ടോന്ന് തന്നെ അറിയില്ല. ആകെ ഒരു അമ്മയുള്ളത്, വേറൊരു റിലേറ്റീവ്സും ഇല്ല. 5 വയസ്സായുള്ള ഒരു കുട്ടി. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ നമ്മളാണെങ്കിൽ പറയും ഉണ്ടോ ഭഗവാൻ എത്ര ക്രൂരമാണ്. ഒരേ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആ അമ്മയും കൊണ്ടുപോയി, ഈ കുട്ടി അനാഥനായി. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നല്ലതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, അമ്മയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റി. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിക്ക് ആത്മീയ തലത്തിൽ ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ഫ്രീഡം. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു കടപ്പാട്, ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആരോടും പാടില്ല. സോ ഫ്രീ ആയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ആ ഭക്തി വേദാന്ത ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് കിട്ടിയ ആ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ആരുമില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട അല്ലെ, നേരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ആലോചിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറേ നടന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ആചമനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാനെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് അമ്മയില്ല, അച്ഛനില്ല, വേറെ ആരുമില്ല, ബന്ധുക്കളില്ല, ഒരു മെറ്റീരിയൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല, പിന്നെന്താണ് ഭഗവാൻ മാത്രം. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടി പ്രേമ സ്ഥലത്തെത്തി. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ തലത്തിലെത്തി. പ്രേമ തലത്തിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്, മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്തു തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ. അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആനന്ദം അത്രയും ആനന്ദമായിരുന്നു ആ നാരദ മഹർഷിക്ക്. ആ ബാലനായിട്ടുള്ള 5 വയസ്സായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കാണണം. അത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കണ്ടു. അതിനുള്ളത് അദ്ദേഹം മറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തപസ്യാണ് വീണ്ടും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ബാലാസ് ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ കാണില്ല. കാരണം അതിനുള്ള ആ മെച്യൂരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. പ്രേമ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടും കൂടിയിട്ട് ദർ ഇസ് എ ടിഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അഫെക്ഷൻ ഫോർ യു. എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ അഫെക്ഷൻ? ആക്ച്വലി പ്രേമഭാവത്തിന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ടിഞ്ചും ഇല്ല. പക്ഷെ അവിടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് അത് നാരദ മഹർഷി ആ ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ ഇൻഫൻസി സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. അതിനെ ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ ആ പക്വത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ് ചെറിയൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു മനസ്സിൽ ആ ഭൗതികത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. കാണിച്ചാൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ എന്താണുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? തനിക്കൊരു പദവിയോ, തനിക്കൊരു അച്ഛനോ അമ്മയോ, ഒരു സാമ്രാജ്യം ഒന്നുമില്ല. സ്പോർട്സിനോടോ വേറെ വല്ല കാര്യത്തിനോടോ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുട്ടിക്ക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലവ് ഇൻഫൻസി സ്റ്റേജിലായി? അതിനെ ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ ഒരു പക്വത, ഒരു മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ കാണില്ല, പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടും എൻ്റെ ദർശനം എടുത്തിട്ടും എന്നോട് അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ശ്രമിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈവൻ പ്രേമ ലെവലിലെത്തിയത് അതിനും ഡിഫറെന്റ് ഗ്രേഡേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അതിലെ ഇൻഫൻസി. അപ്പോൾ ഇൻഫൻസിന്ന് നമ്മള് കൗമാരത്തിലേക്കും, പൗഗാണ്ഡത്തിലേക്കും, പൗഗാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കൈശോരത്തിലേക്കും, കൗശലത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും എത്തണം. അപ്പൊ യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് പക്വത. അതാണ് ആക്ച്വലി മെച്യൂർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ. ദെൻ യു ക്യാൻ ആൾവേസ് ഹാവ് ദ ലോർഡ് വിത്ത് യു. എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും നമുക്ക്
ഭഗവാനായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഇടപഴകലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്വരൂപ ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയും രാമാനന്ദറായും ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പലതവണ പറഞ്ഞ പോലെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണല്ലേ. ആദിലീല, മധ്യലീല, പിന്നെ അന്ത്യലീല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മാത്രം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ചൈതന്യ മംഗളയുണ്ട്, ചൈതന്യ ഭാഗവതി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ഇൻഫീരിയർ അല്ല, എല്ലാം ഈക്വലി ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ 3 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ചൂസ് ചെയ്തത്? എന്താണ് കാരണം? എന്തുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മംഗള ലോചൻദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ, ചൈതന്യ ഭാഗവത വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. എന്തുകൊണ്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു, അതിനെ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു? അതേ പാത നമ്മുടെ പ്രഭാത പിന്തുടർന്നു. അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് തന്നു, അതിന്റെ എലാബറേറ്റ് പർപ്പർട്ട് തന്നു, അല്ലേ? ഇത് പ്രഭാത. എന്തുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മംഗള അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ ഭാഗവത അദ്ദേഹം എടുത്തില്ല? കാരണം ചൈതന്യ മംഗള ആൻഡ് ചൈതന്യ ഭാഗവത കൂടുതലും ലീല പാർട്ടാണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ലീലകളാണ്. അത് ആദ്യത്തെ 24 വർഷമാണ് കൂടുതൽ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തില് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. അപ്പോ കൂടുതൽ അതിനെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ലീല, ഫിലോസഫി കുറവാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ലീലയ്ക്കും അതേപോലെ ഫിലോസഫിക്കും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു. ലീലയുണ്ട്, ഫിലോസഫിയുണ്ട്. ഈ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10,11,500 ശ്ലോകങ്ങളുടെ മീതിയുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബംഗാളിയിലും സംസ്കൃതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. മറ്റ് 50-ൽ പരം ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ കൊട്ടേഷൻസും ഉണ്ട് ഇതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫിലോസഫി, ഈവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും കൂടിയും ഇല്ലാത്ത ഫിലോസഫി നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കിട്ടും. അതാണ് ഈവൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്. അതായത് ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നശിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചാൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും ഉള്ളതെല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതമോ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാം നശിച്ചു പോയാലും ശരി, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ഒന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 24 വർഷം ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാലത്തെ സന്യാസം എടുക്കുന്നവരുള്ള ലീലകളാണ്. ഇത് നമ്മള് ഭാഗവതത്തിലെ ലീലകൾ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാര സമയത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ലീലകളും ഇവിടെ അതേപടി നമുക്ക് കാണാം. അതിന് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റും ആ ലീലയും ഈ ലീലയും ഒരേപോലെയാണെന്ന്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളും അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു, സെയിം ലീല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, അതേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് കവി കർണാപുര, ശിവാനന്ദ സേനന്റെ മകൻ കവി കർണാപുര. എന്താ ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പുരി എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് കവി കർണാപുര എന്നായി. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തള്ളവരില്ല കാലത്തെ, അത് എങ്ങനെ സഖ്യമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത്. അതിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കവി കർണാപുര കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണലീലയില് ആരൊക്കെയാണോ ഇരുന്നു അവരെന്നെ ഗൗരലീലയിലും
പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് രാമാനന്ദറായ്, സ്വരൂപ് ദാമോദർ, ആരാണ്? ലളിത വിശാഖ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ആരെല്ലാം കൃഷ്ണലീലയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഗൗരലീലയിലുണ്ട്. ശരി, ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ വരട്ടെ, 5 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത്, അപ്പോ അങ്ങനെ ആ കവി കർണാപുര നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു കൃഷ്ണലീലയില്, അവരാരൊക്കെയാണ് ഗൗരലീലയിൽ, നമുക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കറിയുന്നത് ഇപ്പൊ ആരാണ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ, ആരാണ് രാമാനന്ദ റായ്, എനിക്ക് ആരാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാര്, ഭവാനന്ദ റായ് അല്ലേ, രാമാനന്ദ റായ്, ഗോപിനാഥ് പട്നായക്, അതിന്റെ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ, പ്രതാപ് രുദ്ര, അങ്ങനെ കാശി മിശ്ര, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ കൃഷ്ണലീല, അവരെന്നെ ഇവിടെ ഗൗരലീലയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവസാനത്തെ 24 വർഷം അത് ശേഷലീല. ആ ശേഷലീലയെ വീണ്ടും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, മധ്യലീല ആൻഡ് അന്ത്യലീല. ആ മധ്യലീല 6 വർഷത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വൃന്ദാവൻ ടൂർ എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി 18 വർഷം. 18 വർഷത്തില് വീണ്ടും 6 വർഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. അതിൽ അസോസിയേറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ചതുർമാസം 4 മാസം ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വരും. അവരായിട്ടുള്ള ആ ലീലകളും അവരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആസ്വാദനമാണ് അതിൽ നിന്ന് 6 കൊല്ലം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 12 കൊല്ലം, 24 കൊല്ലത്തിൽ 6 കൊല്ലം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ വൃന്ദാവൻ ടൂറായിട്ട് പോയി. പിന്നത്തെ 6 കൊല്ലം എല്ലാ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി ജഗന്നാഥ് രഥയാത്രയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നവദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരെ തമ്മിലുള്ള ലീലകൾ. ബാക്കി 12 കൊല്ലം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമാണ്, വളരെ ഇന്റൻസ്. ആ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മഹാഭാവം, ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാവം. പ്രേമത്തിൽ പറയില്ലേ, പ്രേമത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതും 8-10 ലെവലുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമാണ് മഹാഭാവം. ആ മഹാഭാവത്തിന്റെ എക്സിബിഷനാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് ആരാണ്? ഇത് മാത്രം 2 പേര് മാത്രമാണ് ഇതിനെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയും രാമാനന്ദ റായ്. 2 പേര്, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ലീലകള് പങ്കെടുക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അത് സാധാരണ പബ്ലിക്കിനുള്ളതല്ല. അഷ്ടസാത്വിക ഉപകാരം അതന്നെ രാധാറാണി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ ആ കമ്പനിയിലെ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ മോഹിച്ചപ്പെടുന്നു, വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ആസ്വാദനങ്ങൾ വീണ്ടും മോഹിച്ച. അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ആ ഭാവത്തില് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ എക്സിബിഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നില്ല. ആ ആ ഒരു എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഇതിൽ വരുമ്പോ സന്യാസം എടുത്തിട്ട് ശാന്തിപൂരിൽ വരണ്ടായി, 10 ദിവസം താമസിക്കണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടുന്ന് വഴി തെറ്റിച്ചിട്ട് വൃന്ദാവനാഥ് പറഞ്ഞിട്ട് ശാന്തിപൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്വൈതാചാര്യം കൂടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് സച്ചിമാത വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സച്ചിമാതയാണ് എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ എത്ര ദിവസം ഉള്ളിച്ച് അത്ര ദിവസം ഞാൻ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, എല്ലാവർക്കും തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും മാറ്റിയെടുത്ത് സച്ചിമാതൻ. ആ സമയത്ത് നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന സമയത്തും കീർത്തന സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം വയ്ക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ ചാടുമ്പോൾ താഴെ വീഴുമ്പോൾ സച്ചിമാതയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, പേടി, അതായത് കയ്യും കാലും ഒടിയും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ സച്ചിമാത പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നാരായണനോട്, അതായത് ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മകന് ഇങ്ങനെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത്രയും ഉയരത്തിൽ ചാടുന്നവരാണ് ആ മഹാഭാവത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഒടിയും. നമ്മളൊന്ന് ചാടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കും,
അത്ര ഉയരത്തില. അപ്പൊ അവരെല്ലാവർക്കും പേടി. അച്ഛയുടെ അമ്മയുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് പേടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത ആഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ताई गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।